يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يؤثر قول منه في علنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وأتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف سأل شيخنا ورب أرواحنا الحديد الدين بن جهل الرخيات وإلى الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن السلام على القليوبي وأصولهم وفروعهم
وذوي الهدوء عليهم أجمعين، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والسبعون في فضل يوم عاشوراء. حكي أن فقيرا جاء إلى قاضٍ يوم عاشوراء وقال له عز الله القاضي إني رجل فقير وذو عيال وقد جئتك مستشفقا بهذا اليوم أن تؤتيني 10 أمنان خبز و10 أمنان لحم ودرهمين لأشبع أطفالي في هذا اليوم ولك الجزاء من الله. ووعده إلى الزهر فلما جاء الزهر عاد إليه ووعده إلى العصر فلما جاء العصر عاد إليه وأولاده في منزله ذابت أكبادهم من الجوع فوعده إلى المغرب فعاد إليه عند المغرب فقال له ما عندي شيء أعطيكه. فرجع الفقير منكسر القلب باقي العين خائفا من أطفاله كيف جوابه لهم. فمر وهو يبكي بنصراني جالس على بابه فرآه باكيا وقال له
ما بكاؤك يا هذا؟ وقال له لا تسأل عن حالي. وقال له سألتك بالله أن تعلمني بحالك، فأبره بحاله مع القاضي. وقال له النصراني ما هذا اليوم عندكم؟ فقال له هو يوم عاشوراء، ووصفه ببعض بركاته. ونقله النصراني وأعطاه أكثر مما ذكر من الخبز واللحم، وأعطاه 20 درهما فوق الدرهمين. وقال له خذ هذا وهو لك ولعيالك علي في كل شهر إكراما لهذا اليوم الذي عظمه الله تعالى. فذهب به الفقير بأطفاله فرحا مسرورا، فلما رآه أطفاله فرحوا فرحا شديدا، ومنادوا بأعلى أصواتهم اللهم من أدخل علينا السرور فأدخل عليه الفرح عاجلا. فلما كان الليل ونام القاضي سمع هاتفا يقول له ارفع رأسك، فرفعها فإذا هو ينظر قصرين مبنيين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فقال إلهي لمن هداني القصران؟ فأجيب بأنهما كانا لك لو قضيت حاجة الفقير. فلما رددته صار بفلان النصراني، فانتبه القاضي مرعوبا ينادي بالويل والثبور، ثم سار إلى النصراني وقال له ما فعلت البارحة من الخير؟ فقال له ولماذا سؤالك؟ فأخبره بما رأى، ثم قال بئني هذا الجميل الذي فعلته البارحة مع الفقير ب100,000 درهم. قال له النصراني إني لا أبيع ذلك بملء الأرض ذهبا، ولكني أشهدك يا قاضي أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فختم الله له بالحسنى وزيادة، وأماته على كلمة الشهادة. رحمه الله فرحم الله ثراه، وجعل الجنة مأواه. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والسبعون، حكايات yang ke-75 fi fadli yaumi Asyura, keutamaan tentang keutamaan dari hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Ada Tasu'a, ada Asyura. Tasu'a tanggal 9 Muharram, sementara Asyura tanggal 10 Muharram.
Ini dua-duanya disunnahkan untuk berpuasa. Jadi kalau berpuasa jangan hanya pada tanggal 10 Muharram saja, tapi juga diiringi dengan tanggal 9 Muharram. Kenapa demikian? Karena untuk menelisih kerjaan daripada orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura karena mereka mengetahui pada hari Asyura Allah selamatkan Nabi Musa dengan tentaranya dari kejaran daripada Fir'aun laknatullah alaih. Karena mereka mengetahui hal itu, mereka bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa pada hari Asyura. Nah, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan hanya Asyura berpuasanya, selisih kita selisihkan kerjaan daripada orang-orang Yahudi, yaitu dengan berpuasa pada hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, Asyura pada tanggal 10 Muharram. Karena ini puasa Tasu'a adalah sunnah hamiyah. Nah, puasa Tasu'a adalah sunnah hamiyah. Apa maknanya hamiyah? Nabi mengatakan, kalau seandainya aku hidup sampai tahun akan datang, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Tahun akan datangnya Nabi sudah meninggal dunia. Makanya disebut dengan sebagai sunnah hamiyah. Jadi sunnah yang belum Nabi kerjakan, tapi sudah Nabi niatkan, maka disebut dengan sunnah hamiyah. Nah, kita itu demikian ya. Jadi sunnahnya puasanya 2 hari. Pada tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a, juga pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasanya Asyura. Nah, ini tentang keutamaan daripada hari Asyura, yakni tanggal 10 daripada bulan Muharram. Hukumnya dihikayatkan anna faqiran ja'a ila qadin yawma Asyura. Seorang fakir ini di bawah miskin. Kalau miskin punya penghasilan kemudian nggak mencukupi. Kalau fakir dia sama sekali tidak ada penghasilannya, atau ada penghasilan tapi di bawah standarnya. Kalau miskin itu dia perlunya 10.000 sehari, dapatnya di atas 5.000 disebut dengan miskin. Tapi kalau fakir butuhnya 10.000, dapatnya di bawah 5.000 disebut dengan fakir. Nah, fakir ini di bawah daripada miskin. Anna fakiran ja'a ila qadin. Seorang yang fakir ini datang ke seorang qadhi. Qadhi ini adalah ulama yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab, disebut dengan qadhi. Jadi ada qadhi, ada mufti. Kalau mufti bermadhab, dalam madhab Imam Abu Hanifah ada muftinya, dalam madhab Imam Malik ada muftinya, dalam madhab Imam Syafi'i ada muftinya, dalam madhab Ahmad ada muftinya. Jadi masing-masing madhab ada muftinya, itu mufti. Kalau seandainya qadhi adalah ulama yang mengepalai dari semua ulama dalam semua madhab, disebut dengan qadhi. Kalau ada ulama yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab, disebut dengan qadhi. Itu hampir rata. Qadhi itu di hampir semua negeri itu adalah kebanyakan daripada ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita baca literatur daripada ulama-ulama dalam madhab, semua madhab, qadhi kebanyakan dalam seluruh negara, dalam seluruh dunia ini kebanyakan qadhi adalah kebanyakan dari ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i. Jadi yang diangkat itu adalah kebanyakan qadhi dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Datang seorang fakir kepada seorang qadhi yauma Asyura, pada hari Asyura, yakni pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa qala lahu, si fakir bilang kepada si qadhi, a'azzallahu al-qadhiya, semoga Allah memuliakan engkau wahai qadhi. Itu doa daripada seorang fakir. Kata dia, inni rajulun faqirun, saya ini seorang laki-laki yang fakir. Wa du iyalin, dan saya punya anak, punya istri. Dia bilang, saya seorang yang fakir, saya punya anak, saya punya istri. Wa qad ji'tuka mustashfiqan bihadzal yaumi, dan hari ini saya datang kepada engkau minta belas kasihan. Jadi ini orang fakir datang ke qadhi itu untuk minta belas kasihnya. Apa yang dia minta? Antu'tiyani 10 amnani khubzin wa 10 amnani lahmin.
Yang dia minta pertama adalah 10 daripada, ini amnan jamak dari man. Man itu adalah ukuran 1 kati. Jadi 1 kati atau man, atau 1 kati kurang lebihnya 6 sampai 8 on. Kalau 10 amnan berarti 10 kali 10 kali 1 kati. Jadi 1 kati tadi sama dengan alman adalah ukurannya 1 kati. 1 kati adalah sama dengan 6 sampai 8 on. Nah, berarti kalau 10 amnan, 10 dikali 1 kati tadi, berarti 10 dikali 6 sampai 8 on berapa tuh? Nah, emang belum makan ketat gitu loh. Jadi banyak deh udah ya. Nah, jadi 1 alman itu 1 kati sama dengan tadi 6 sampai 8 on. Berarti kalau 10 amnan berarti 10 kati. 10 kati berarti 10 dikali berapa itu? 60 on atau 80 on berapa itu? Berapa gram tuh? Hah? Ya mungkin bukan dagang ya, saya nggak tahu. Banyak deh bukunya deh. Tapi kirim deh bukunya. Sama doang. Berapa bu? Berapa bu? Banyak deh. Kira-kira itu apa? 600 berapa? 60 on. 60 on atau 80 on. Berapa gram tuh? Nggak ngerti gitu. Nah, pokoknya itu ya. Jadi 10 kati yang diminta roti. 10 kati roti. Wa asyarata amnani lahmin, dan 10 kati daging. Dia minta itu. Dia minta apa itu seorang qadhi tadi, dia minta 60 on daripada roti dan 60 on daripada daging. Yang ketiga, wa dirham, ini diminta uang 2 dirham. Jadi itu mintanya dia karena dia nggak punya apa-apa. Karena dia orang yang fakir, punya anak, punya istri. Minta belas kasihan kepada si qadhi tadi, dia minta 10 kati daripada roti, 10 kati daripada daging, kemudian minta uang sebesar 2 dirham. Tujuannya apa? Li ashbi'a atfari fi hadzal yaumi. Aku ingin bikin kenyang anak-anak aku pada hari ini. Cuma tujuannya bikin kenyang anak-anaknya pada hari Asyura. Jadi kalau udah bilang fakir, makannya jarang. Kalau dibilang fakir, makannya apa? Makannya jarang tuh. Bukan sering makan. Kalau kita kan sekarang ntar habis ngaji makannya. Ntar pulang semua apa? Orang lain. Lontong sampai ketan belum makan. Asal nangsel, ada orang Betawi itu nangsel doang tuh, asal ganjel sedikit, yang penting gak masuk angin. Ganjelnya 4 lontong. Ganjel aja tuh, yang lontong beras. Orang Indonesia begitu, kalau belum kena nasi, belum makan nasi, dia bilang padahal tuh lontong beras. Tahu bisa begitu orang Indonesia. Orang fakir nggak boleh makan apaan. Emang dia nggak punya duit buat beli makanan, sama sekali nggak punya duit, nggak punya apaan. Jadi diminta tuh belas kasihnya tuh. Wala kal jaza'u minallah, dibilang dia orang fakir. Kalau engkau berikan aku semua itu, engkau akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawa'adahu ila zuhri. Lihat nih, kalau qadhi kan pejabat, pemerintah kan, qadhi pejabat pemerintah. Lihat nih, gimana jawaban qadhi? Fawa'adahu ila zuhri, dijanjiin nanti zuhur dikasih. Janji nih, ngerti nih. Kalau baca az-zuhur, tatkala datang waktu zuhur, ada ilaihi. Ini si fakir balik kepada si qadhi. Bagaimana? Apakah dia dapatkan semua itu? Fawa'adahu ilal qasri. Janji lagi sampai kapan? Asal tuh, lihat pejabat tuh. Dari zaman dulu begitu modelnya. Dari zaman dulu. Tapi zaman sekarang dijanjiin, kita dibohongin. Kita sama rakyat. Lihat tuh ya, dari dulu tuh qadhi begitu. Ini qadhi ini. Dijanjiin zuhur, pas balik si fakir, tahu janjiin waktu asar.
Falamma ja'al asru ada ini dikit lagi kita dibohongin. Janji berkampung-kampung kan. Orang itu udah nggak bisa dibohongin karena ada ilaihi wa auladuhu fi manzilihi wa auladuhu fi manzilihi ta'adat akbaduhum terju'i. Si fakir balik lagi pas asar kepada si Qadi ini. Sementara anak itu rumah udah keroncongan perutnya, udah kelaparan tuh anak nggak makan. Bahwa agamu dan maghribi dijanjiin nanti waktu maghrib tuh lihat tuh Qadi Allah zuhur janjiin asar janjiin maghrib tentunya naik BBM. Ada ini dan maghrib itu, maka dia kembali kepada Qadi ketika maghrib. Faqala lahu, dibilang nih kepadanya, main di syai'un utikahu. Ini si Qadi nih udah janji zuhur kagak dijanjiin asar kagak dijanjiin maghrib. Pas balik maghrib dibilang apa? Main di syai'un utikahu. Saya nggak punya apa-apaan pun berikan kepada engkau. Loh, bohong gak tuh? Masa Qadi gak ada apa-apaan? Pasti punya. Kalau ada apa-apaan dia bilang, saya nggak ada apa-apaan buat ngasih engkau. Ya Allah. Fama ja'al faqiru munkasiran qalbi baqiyal aini. Maka pulang ke si fakir dalam keadaan patah hatinya dia tuh, sakit hati dia tuh, baqiyal aini, nangis dia tuh, khaifan min atfalihi, dan dia takut dari anak-anaknya. Takut apa? Kaifa jawabuhu lahum, bagaimana jawaban buat anak-anaknya tuh. Anak-anaknya minta apa tadi? Minta makan, kelaparan semua. Maka ini si fakir jalan, dia ngelewatin. Wah, yabki sambil nangis di jalan. Ngelewatin siapa? Binasraniyin jalisin ada babihi. Lewatin orang Nasrani. Yang ini Nasrani sedang duduk di depan pintu rumahnya. Fara'ahu batian. Maka si Nasrani ngelihat di fakir dalam kondisi siapa tadi? Dia nangis. Lihatin ada orang fakir nangis. Maka bilang si Nasrani kepada si fakir tadi, ma buka ya hada, yang membuat engkau nangis apa, wahai orang, wahai Tuhan. Maka dia bilang, la tas'al an hali, jangan engkau bertanya tentang keadaan aku. Lagi nangis, ngambek dia ya, jangan nanyain aku. Sekarang aku bagaimana keadaan, jangan tanyain. Maka si Nasrani bilang kepada si orang fakir tadi, nih keponya buat kebaikan boleh gak? Boleh. Kalau kepo buat kebaikan boleh gak? Boleh. Emang si Nasrani ada niat apa? Niat baik, pengen nolong. Jangan kepo cuma kepo doang gitu. Akhirnya apa? Kesian dia loh gitu. Gak boleh gitu begitu. Nanya-nanya, kenapa Anda belum makan ya? Sama beli belum makan. Jangan kepo gitu yang dari kemampuan. Di sini Nasrani emang ada niat baik buat apa? Buat nolong si fakir tadi. Di kepo gitu. Ditanya sama dia. Tanya. Yang pada akhirnya bagaimana? Sa'altuka billahi antuk limani bihalika kaifa. Orang Nasrani yang menyembah Allah ini kan ada Nasrani yang asli. Ada Nasrani yang apa? Yang memang dia menyembah Allah. Tapi Tuhan, nabinya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam tuh. Dia punya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Jadi dia mengakui Nabi Isa sebagai apa? Utusan Allah, hamba Allah, bukan sebagai apa? Tuhan, bukan. Ini Nasrani yang asli ini. Jadi dia mengakui sebagai seorang apa? Seorang Nasrani mengakui Allah sebagai Tuhannya, juga Nabi Isa sebagai Rasul dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, sa'altuka billahi, saya minta kepada engkau dengan nama Allah. Nah ini juga sama kayak begitu. Kalau ada orang yang minta kepada kita apapun kepada kita dengan nama Allah, jangan ditolak permintaannya. Nggak boleh itu. Nabi yang katakan demikian. Jadi kalau seandainya ada orang yang minta kepada kita apapun dengan nama Allah, itu jangan diapain. Ditolak selama kita ada, selama kita punya itu. Sa'altuka billahi, kata Nasrani bilang, sa'altuka billahi,
saya mohon kepada engkau dengan nama Allah, antum alimani bihalika, agar engkau memberitahu tahu aku tentang keadaan engkau. Diminta kepada si fakir tadi dengan nama Allah, biar kasih tahu sampai dia nangis kenapa. Ta'abar bahu bihalihi manalqad, detail keadaannya itu. Waktu dia minta kepada qadhi, dia minta 10 kati roti, minta 10 kati daging, minta 2 dirham dijanjiin. Zuhur nggak dapat, dibilang nanti asar nggak dapat sampai maghrib. Atau pas maghrib dibilang apa? Saya nggak punya apa-apa, nggak ada tuh. Begitu pejabat ya. Ada hari ini begitu. Apalagi lahun Nasraniyu. Nasrani bilang kepada si fakir tadi, mahadal yawmu indakum. Karena Nasrani nggak tahu hari Asyura. Dinanya itu, dikepo lagi. Ini hari ini sekarang hari apa? Menurut kalian, di agama kalian, di agama Islam, ini harinya hari apa? Faqala lahu, fakir bilang kepada si Nasrani tadi, wa yaumu Asyura, ini hari apa? Hari Asyura. Wasafahu bi ba'di barakatihi. Diceritain kepada si Nasrani tadi tentang keberkahan hari Asyura. Dibilangin tuh, begini keberkahannya, begitu keberkahan dari Asyura. Ceritain. Falaqalahun Nasraniyu. Yang pada akhirnya bagaimana? Si Nasrani ini kesian hatinya. Dia kesian hatinya kepada si fakir tadi. Wa a'tahu akthar mimma dzakara min al-khubzi wal lahmi wa a'tahu 20 dirhaman aw qad dirhamaini. Maka si Nasrani tadi memberikan lebih dari yang diminta. Lebih dari tadi yang diminta. Dikasih roti, dikasih daging, dikasih duit sebesar 20 dirham. Di atas 2. Kan yang tadi yang minta ada berapa tuh? 2 dirham. Dikasihnya 20 dirham. Allah, Nasrani ini ente bayangin. Luar biasa. Padahal bukan satu agama, tapi satu Tuhan Allah. Tapi lain Rasul, lain Nabi. Kita kan sadar kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Nasrani ini yang asli dibilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Dikasih itu, dikasih roti, dikasih daging, dikasih duit sebesar 20 dirham. Faqala lahu, maka dia bilang langsung kepada si fakir tadi, khudh hada wa huwa laka wa li iyalika. Ambil ini semua. Ambil semua ini. Ini untuk engkau, untuk istri engkau, untuk anak-anak engkau. Alayya fi kulli syahrin. Wajib aku memberikan kepada engkau setiap bulan. Setiap bulan dikasih. Ya Allah. Orang Nasrani ngasih setiap bulan kepada Muslim dan mukmin itu. Ya Allah. Itu bisa bayangin. Tapi nggak kaget. Sampai hari ini banyak orang di luar Muslim, non-Muslim yang memberikan bantuan kepada apa? Orang Muslim. Jangan kaget. Ada non-Muslim memberikan apa? Bantuan kepada orang Muslim. Ada. Nggak ada pakai embel-embel, kagak. Emang si non-Muslim ini apa? Memberikan bantuan murni dia. Karena memang pengen ngebantu sesama manusia. Itu luar biasa. Sampai hari ini bahkan ada sebuah pesantren yang dimana non-Muslim itu memberikan bantuan berton-ton beras. Untuk apa? Untuk makan santri. Ya Allah, ada itu di Jawa Barat begitu. Yang ngasih siapa itu? Non-Muslim. Yang jadi pertanyaan adalah, kemana Muslim yang kaya-kayanya? Itu kan begitu kan? Tapi jadi malu. Kalau sudah non-Muslim memberikan bantuan ke pesantren buat makan santri, ribuan jumlahnya, diberikan berton-ton beras. Yang menjadi masalah ada, kemana Muslim-Muslim yang kaya-kaya tuh? Wajib nggak semua sih wajib, nggak semua Muslim yang kaya tuh, nggak semua, tapi kebanyakan. Nggak semua Muslim kaya tuh pelit, nggak, tapi kebanyakan pelit kebanyakan. Ya di kampung kita deh, RW5 deh, coba kalau yang kaya itu ngisiin sedikit itu gitu buat orang anak yatim yang di kampung kita. Itu di kampung kita nggak ada yang terlantar, nggak ada. Di kampung kita RW5 nih yang mau ngisiin tuh duitnya dikit-dikit. Yang sini orang RW5 kan yang kaya banyak, kaya nggak sini?
Apa deh kan duit gak kekuruyung, kan duit gak ada, gak kekuruyung. Yang kaya banyak di sini, tapi yang peduli dengan orang-orang fakir di sini nggak semua. Coba semua, ya Allah, luar biasa. Di sini anak yatim nggak ada yang pakai berarti sekolah semua sampai fakultas sampai S1. Itu luar biasa ya sampai hari ini. Itu pesantren begitu tuh. Kami juga tanya, ini muslimnya kayak kemana ini? Kok yang ngebantu pesantren malah orang apa? Non muslim, ente bisa bayangin. Itu kan dibikin malu gitu itu. Dibikin malu yang muslim. Nah ini demikian tuh ya. Mas Romani setiap bulannya ngasih apa? Subsidi, ngasih apa? Bantuan kepada orang muslim tadi yang fakir. Setiap bulannya tuh dikasih demikian. Nah, tujuannya apa? Diberikan bantuan tadi setiap bulannya terus ikraman lihadal yaumil ladzi azzamahullahu ta'ala, karena memuliakan hari Asyura yang Allah begitu sangat mengagungkan. Allah sangat memuliakannya. Pada haba fihil baqilu li atfalihi farahan masrura. Udah dapat beras, udah dapat daging, udah dapat roti, dapat duit 20 dirham, girang dia pulang ke anak-anaknya. Farahan masrura, digirang, dia senang, ya Allah. Falamma ra'ahu atfaluhu, tatkala anak ngelihat bapaknya bawa roti, bawa daging, bawa duit, senang tuh anak. Senang, farihu farahan syadidan, senang tuh anak tuh bawa bapaknya bawa bawaan, bawa roti, bawa daging, bawa duit. Kumana duhi ala aswatihim. Ini anak semua langsung berdoa kepada Allah dengan suara yang sangat tinggi. Ini anak doa, ya Allah, ini doa orang-orang fakir mustajab ente. Allahumma man adkhala alaina surura fa'adkhil alaihi al-faraha ajilan. Ya Allah, orang yang telah memberikan kesenangan kepada kami, ya Allah, maka berikanlah dia kesenangan segera, ya Allah, di alam dunia, ya Allah. Ini doa anak-anak yang fakir tadi itu. Anak-anak orang fakir tadi itu. Doanya demikian. Ya Allah, orang yang memberikan kesenangan kepada kami, maka berikanlah dia apa? Kesenangan di dunia ini. Allah ajilan, dunia segera. Falamma kana al-lailu wa nama al-qari sami'a hadibatan. Pas hampir malam, si qari tidur, ngimpi ada suara dari malaikat bilang begini, irfa' ra'saka, angkat kepala engkau, angkat kepala engkau. Farafa'aha, diangkat kepalanya. Fa'idha huwa yanzuru qasraini mabniyaini labinatan min dhahabin wa labinatan min fiddatin. Dilihat ada dua istana cakep, istana megah. Yang satu terbuat dari batu yang terbuat dari emas, yang satu batu terbuat dari perak. Ya Allah, cakep istana. Istana itu terbuat dari batu, yang pertama dari emas, yang kedua yang terbuat dari perak. Indahnya luar biasa. Ada dua istana. Maka si qadi ini bilang kepada Allah, Ilahi liman hadal qasrani, ya Allah, buat siapa dua istana ini yang sangat cakep, yang sangat megah ini, ya Allah, yang sangat indah ini, ya Allah. Fakujiba, kata Allah, bi annahuma kana laka law qadaita hajatal faqiri. Ini keduanya sebenarnya buat engkau. Istana yang cakep ini buat engkau. Kalau engkau meluluskan, menunaikan hajat dari si fakir yang minta kepada engkau tadi itu, ya Allah. Kalau engkau ngasih itu yang dia minta, ini dua istana yang sangat indah, yang mewah, buat siapa? Buat engkau ini, buat si qadi. Kalau engkau mau demikian, tuh, makanya kita nggak boleh. Kalau ada orang yang minta-minta ke rumah kita, nggak boleh apa? Tolak, nggak boleh. Yang kita punya aja kasih buat dia. Kita punya duit berarti kasih buat dia. Punya makanan kasih buat dia. Gak boleh. Jangan minta-minta datang ke rumah kita bilang, maaf ya, jangan. Atau lain kali besok datang lagi dia. Orang ada maaf lain kali datang lagi. Gak boleh, kita jangan tolak tuh. Kasih yang kita punya apa aja. Kasih duit, kasih makanan, kasih minuman, kasih itu orang-orang yang minta-minta tuh. Jangan kita tolak. Malam malam tahu. Tatkala engkau menolaknya si fakir tadi, ditolak, tadi kasihin tadi. Sora li fulanin an-nasrani, maka itu orang fakir
Akhirnya dia ke orang Nasrani. Kemudian si Nasrani ngasih itu. Nah ini dua istana bersama tadi. Buat si Nasrani tadi, ya Allah, luar biasa. Nasrani lantaran berbuat baik kepada seorang fakir yang muslim, maka itu buat istana tadi yang mewah, yang megah, yang bagus, buat dia. Allah persembahkan, ya Allah. Pantabahal qadi ma'uban. Maka langsung bangun tidur, ketakutan si qadi, ketakutan. Yunadi bil waili wa tuburi. Dia bilang, ya Allah celaka saya. Ya Allah celaka. Kenapa saya nggak berikan si fakir tadi itu? Padahal punya roti. Padahal punya apa tuh? Punya daging. Tapi apa? Emang bohong. Emang bohong. Nyesal di belakangan tuh. Masa Idan Nasrani. Kemudian si Khadi ini pergi ke rumah si Nasrani tadi. Waqala lahu, ditanya, ma fa'altal barihata min khairi. Kemarin malam kebaikan apa yang kau telah kerjakan? Waqala lahu, ini orang Nasrani bilang kepada si Khadi, walimada su'aluka. Ente nanya saya seperti itu, kenapa? Kok nanya-nanya kemarin aku mengerjakan apaan, sekarang kebaikan yang aku telah kerjakan? Kenapa kau nanya seperti itu? Akhbarahu bima ra'a. Langsung tahu bahwasanya Allah memberikan dua istana yang sangat indah, yang sangat mewah untuk engkau wahai Nasrani. Ya Allah. Kemudian Suqadi bilang kepada si Nasrani, bi'ani hadal jamil alladhi fa'altahu al-barihata ma'al fakhiri bimi'ati alfi dirhamin. Jual kepada aku istana yang indah ini yang kemarin kau telah kerjakannya kebaikan kepada orang-orang si fakir tadi yang pada malam, engkau jual kepada saya seharga 100.000 dirham. Sini nih duit cash 100.000 dirham. Yang penting itu istana buat saya. Gimana jawaban dia si Nasrani ini? Ya Allah, kalau kita ambil nggak duitnya? Sayang, kan dunia kan hilang, dunia sirna, dunia habis, dunia sebentar doang, duit banyak habis sebentar doang. Mendingan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, Nasrani ini bilang kepada si Qadi tadi, inilah abiu dzalika bimithal ardi dhahaban. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak akan jual istana tersebut dengan emas sepenuh permukaan dunia ini. Biar ente kasih aneh emas yang sangat banyak, seluruh dunia emas, ente kasih aneh gak bakal jual. Ya Allah, karena walal akhiratu khairul laka min al-ula walal akhiratu khairu wa abqa. Kata Nasrani, walakinni ushiduka ya qadi. Saya saksikan untuk kepada engkau wahai qadi. Apa yang saya saksikan kepada qadi tadi? Anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dan hambanya Allah, hamba dan utusannya Allah. Ya Allah, berarti dia masuk apa tuh? Masuk agama Islam. Yang pada akhirnya bagaimana? Khatamallahu lahu bil husna wa ziyadah. Allah tutup usia Nasrani tadi itu sampai akhirnya masuk ke dalam agama Islam wa ziyadah, dan mendapatkan nikmat dari Allah, memandang Allah dengan pandangan yang begitu luar biasa di surganya Allah. Jadi dapat nikmat akhir hayatnya sampai menjadi seorang muslim wa ziyadah, dan dapat memandang Allah pada waktu nanti dalam surganya Allah. Wa amatahu ala kalimatis syahadati, dan Allah matikan dia dengan kalimat syahadah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi meninggalnya dalam keadaan muslim dan mukmin. Rahimallahu tharahu, semoga Allah merahmati kuburannya, wa ja'ala jannata mathwahu, dan Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Ya Allah, itu sebab keberkahan dari apa? Hari Ashura. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.